सानू गुरु की मत ते चलना पैना। सानू साडे गुरु साहिबान समझाउणा करदे है, नानक चिंता मत कर, चिंता तिस ही है। पातशाह कह रही है, भलिया तू चिंता ना कर, चिंता ते जिसने तेनू पैदा किया उस नूं है, वो चिंता करेगा। तू चिंता क्यों करदा है? तू चिंता ना कर। आपां नूं समझाउणा करदे यार, नानक चिंता मत कर, चिंता तिस ही है। जल मैं जन ते पाए कह तिना पी रोजी दे। कहंदे रोजी दी चिंता है तेनू एक, कहंदे रोजी ते तेनू मिल ही जानी है, तेनू रोजी ते मिल जानी है, तेनू ते रोजी देनी है। उस पैदा करन वाले ने फिक्र है। तेनू इत्थे भेजण तो पहला मालिक ने तेरा रिजक इस मातलोक ते भेज दिता। ये तेरा रिजक मातलोक ने भेज दिता। इत्थे पातशाह गुरबाणी च भी आपां नूं समझाउणा करदे है, पहले दे तू रिजक अपाहा, पिछों दे तू जंत समाहा। वाहिगुरू जी ये म्यूट करो गुरमुखो, किहड़े ग्रुप दे विच है। पहला आपां नूं रिजक भेजिया, पिछों आपां नूं जन्म दिता है। फिर आपां दृष्टमान दे विच देख भी सकते हैं, जे कल्ले कहे दे उत्ते सानू विश्वास नहीं आउंदा। मन लो गुरबाणी ने कह दिता सानू विश्वास नहीं आया, अते खास करके असी दुखी भी तां हुन्ने आ, सानू विश्वास ही नहीं साडे पिता ते। सानू विश्वास नहीं है गुरमुख प्यारिओ। जे विश्वास हुंदा ना फिर सानू फिक्र करन दी लोड़ नहीं सी, फिर सानू चिंता करन दी लोड़ नहीं सी। असी चिंता तां करदे आ, सानू विश्वास नहीं है। ताई ते पातशाह ने गुरबाणी च लिखे है, सतगुर की प्रतीत न आईयां, शब्द न लागो भाओ, उसनू सुख न उपजै, भावें 100 गेड़ा आओ जाओ। क्यों? प्रतीत नहीं आई, विश्वास नहीं है, प्यार नहीं पिया। गुरमुख प्यारो दृष्टमान की तरह देख लो आपां कि वाकई पातशाह ने सानू जन्म देने तो पहला साडा रिजक भेजिया इत्थे। हाँ गुरमुख प्यारिओ भेजे। कई बार तो इत्थों तक भी कहानी हो जाती है, अपने सामने देखण दे विच आ जाती है कहानी कि जीव नहीं इत्थे आउंदा, पर रिजक आ जांदा है, उसदा रिजक आ जांदा है, जीव नहीं आउंदा। भाव असी जदों जन्म लैने आ, जन्म लैण तो पहला गुरमुख प्यारिओ साडी माता दी दुधियां दे विच दुध रूपी खुराक मालिक इत्थे भेज दिंदे आ। मालिक दुध रूपी खुराक इत्थे पहला भेजदे है ते साडा जन्म बाद दे विच हुंदा है। अते जदों साडा जन्म हुंदा है ते कई बार ऐदां दी कंडीशन भी आ जांदी है कि जीव वो जन्म लैण तो पहला ही मुक भी जांदा है। गुरमुख प्यारिओ जन्म लैण तो पहला मुक जांदा है। मालिक ने ते रिजक भेजिया सी, मालिक ने रिजक भेजिया सी, पर वो जन्म लैण तो पहला मुक गया। क्यों? क्यों मुक्या? कदे इते विश्वास कर विचार करियो गुरमुख प्यारिओ। एडी किहड़ी आफत आ गई, मालिक ने ते उसनूं जन्म दे के इत्थे भेजना सी, पर गुरमुख प्यारिओ गुरबाणी गुरु ने फैसला कर दिता। एक जिहड़े पापी जीव हुंदे है ना, जिन्हों पापी कह दिंदे आ आपां, जिन्हें पता नहीं किन्ने क कतल, किन्ने क जीव हत्या, किन्ने क जी सताए हुंदे है, जिन्हां ने पातशाह उन्हां नूं पापी कह रहे आ। अते उन्हां नूं फिर यह भी दस्सिआ कि जिहड़ा पापियां दा घर हुंदा है वो कित्थे हुंदा है। जिहड़ा पापियां दा घर हुंदा है, जिहड़े वो जीव जन्म दे विच गर्भ दे विच आए सी, आउण तो पहलां उन्हां ने पता नहीं किन्ने क पाप कीते सी। गुरमुख प्यारिओ
ਅਤੇ ਉਹ ਜੀਵ ਪਾਪੀ ਸੀ। ਪਾਪੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਅਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਪੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਅਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗਨ ਮੰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗਨ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਜੈਸੇ ਅਗਨ ਉਦਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਨੀ, ਜਿਹੀ ਜੀ ਉਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਹੈ, ਉਹ ਰਹਿਤਾ ਨਾਮ ਉਧਾਰ, ਉਹ ਨਾਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਬਚ ਸਕਦਾ, ਉਰਦ ਦੀ ਅਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਪਾਪੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਪਾਪੀ ਕਾ ਘਰ ਅਗਨੈ ਮਾਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਉਹ ਅਗਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਾਪੀ ਕਾ ਘਰ ਅਗਨੈ ਮਾਹੇ, ਜਲਤ ਰਹਿ ਮਿਟਬੈ ਕਬ ਨਾਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਲਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਇਹ ਮਿਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਦੂਜੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਦੂਜੀ ਥਾਂ 'ਤੇ, ਚੰਗੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਅਗਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਨਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਸੁੱਖ ਨਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਗਰਭ 'ਚੋਂ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਕੱਢਦੇ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਪਾਪੀ ਕਾ ਘਰ ਅਗਨੈ ਮਾਹੇ, ਜਲਤ ਰਹਿ ਮਿਟਵੈ ਕਬ ਨਾਹੀ। ਇਹ ਜਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਦੇ ਮਿਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਰਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਭੇਜੀ ਗਈ, ਪਏ ਮਨਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਚਿੰਤਾ ਉਸ ਮਾਲਕ 'ਤੇ ਸਿੱਟ, ਤੂੰ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੋਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹੈ, ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ, ਹੋ ਭਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਦੇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਧਿਆਨ ਦੇ, ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਨ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਛੱਡ ਦਿਆ ਕਰੀਏ, ਇਹ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ, ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾ ਕਰੋ, 5 ਮਿੰਟ ਰੁਕੋ, ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਨ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ, ਕਿ ਮੈਂ ਮਿਲਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਰੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਪੜ੍ਹੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾਣਾ, ਪੜ੍ਹੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾਣਾ। ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਸੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬੁੱਝ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਗਤੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ, ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸੰਪੂਰਨ ਮਨੁੱਖ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਨ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ, कि मेरी बारी है, मैं मिलूँगा, मैं कोशिश करूँगा, मैं मेहनत करूँगा, मैं गुरु की मत अनुसार चलूँगा। जदों असी फिर कोशिश करांगे, इस कहानी नूं बुझांगे कि मैं किवें मिल सकदा। हुण मैं पता तो लग गया कि मेरी बारी है, हुण मैं मिल किवें सकदा, इस कहानी नूं बुझांगे। इसे करके मेरे शहनशाह ने गुरबाणी दे विच कह दिता, पढ़िया नाही भेद बुझिया पावना। कहते भेद ते तैनू वो बुझे तो आउणा मूर्ख, इस कहानी नूं बुझ, तू कित्थों आए है, कित्थों दा रहण वाला है, कित्थे की करन आए है, ते वापस तेरे फेरे किधर नूं जाना है। अते पातशाह ने यह भी कह दिता,
ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਆਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ, ਦੱਦਾ ਦੋਸ ਨਾ ਦੇਈ ਕਰਤੈ, ਦੋਸ ਕਰਮਾਂ ਆਪਣਿਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਦੋਸ ਨਾ ਦੀਜੈ ਆਵਰਜਨਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਆ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਭਲਿਆ ਜੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਸਮਝਦਾਰ ਸਮਝਦਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡ, ਵੈਰ ਨੂੰ, ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ, ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ, ਫਿਕਰ ਨੂੰ, ਸੈਂਸਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਇਸ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰ, ਜੇ ਤੂੰ ਸਿਆਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਸਤਤ ਵਡਿਆਈ ਕਰ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਇੱਥੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ ਇੱਥੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ, ਸਿਰਫ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਚੰਗਾ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਮਾੜਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਚੰਗਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਾੜਾ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਹਮ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ। ਕਦੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਨਾਹ ਨੇ। ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 2 ਪਤਾ ਨਹੀਂ 3 ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਔਗਣ ਨੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ, ਹਮ ਅਵਗਣ ਭਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀਂ। ਦਾਸ ਨੇ ਤੇ 2 ਗੁਣ ਕਹਿ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਨਾ, ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ 'ਚ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਕ ਵੀ ਗੁਣ ਨਹੀਂ। ਹਮ ਅਵਗਣ ਭਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛੋੜ ਵਿਖੇ ਵਿਖ ਖਾਹੀ। ਨਿੰਦਿਆ, ਚੁਗਲੀ, ਬੈਰ, ਵਿਰੋਧ, ਈਰਖਾ, ਇਹ ਛਕ ਰਹੀਆਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਏ। ਕੌਣ ਲੁੱਟਦਾ? ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਾ? ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ 'ਚ ਖੁਰਾਕ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ, ਵਿਖਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੁੱਝਣਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਬੁੱਝਣਾ ਹੈ। ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਮਹਿ ਬਖਾਣੀਏ, ਬਿਰਲਾ ਤਾਂ ਬੁੱਝੈ ਕੋਏ। ਹੁਣ ਕੀ ਆਖਿਆ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਚੋਰ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਚੋਰ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਚੋਰ ਨੇ? ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਚੋਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਲੱਭਦੇ। ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਇਸ ਕਾਇਆ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੋਰ ਵੀ ਵਸਦੇ ਹੈ, ਚੋਰ ਵੀ ਵਸਦੇ ਆ। ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾ ਇਹਨਾਂ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿੱਥੇ ਵਸਦੇ ਆ ਚੋਰ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ। ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੱਸਦੇ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਹੀ ਮੈਂ 5 ਚੋਰ ਵਸੈਂ, ਇਸ ਦੇ ਹੀ ਮੈਂ 5 ਚੋਰ ਵਸੈਂ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰਾ। ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈ? ਇਹ ਵਸਤੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈ? ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੂਟੈਂ ਮਨ ਮੁਖ ਨਹੀਂ ਬੁੱਝੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਨਹੀਂ ਬੁੱਝ ਰਹੇ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ।
ਬੁੱਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਬੁੱਝਾਂਗੇ ਨਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਝਣ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਬੁੱਝਣ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਆਪਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਕਹਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਕਹਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਬੁੱਝਣ ਦਿੰਦਾ? ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਪੰਜ ਚੋਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਬੁੱਝਣ ਦਿੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਸਾਡੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਉਣ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੱਕ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਪਾਉਣ ਸਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕੁਝ ਜੁਗਤੀਆਂ ਅਪਣਾ ਲਾਂਗੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਪਾਉਣ ਸਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਪਾਉਣ ਸਮ ਹੋਗੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਰਾ ਖੇਲ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਬਸ ਹੁਣ ਪਾਉਣ ਨੇ ਇਸ ਖੇਲ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਮਝਣ ਦੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖੇਲ ਨੂੰ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਬੁੱਝਣਾ, ਪਰ ਬੁੱਝਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਰਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ। ਵਿਰਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ। ਵਿਰਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਵਾਂਗੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਰਮਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਨੂੰ ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹ ਫੁਰਨਿਆਂ ਦੀ, ਈਰਖਾ ਦੀ, ਵੈਰ ਦੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਈਏ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ। ਛੱਡੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਈਰਖਾ ਨੂੰ, ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਝੇੜਿਆਂ ਨੂੰ। ਪਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹਾਂ ਇੱਥੇ? ਹਮ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਏਕਦਮੀ, ਮੋਹਲਤ ਮੋਹਤ ਨ ਜਾਣਾ। ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਮੈਂ ਤਿਸੈ ਸਰੇਬੋ, ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣਾ। ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਗੜੇ ਕਰਦਾ ਓਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ, ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜੀਵ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਮੈਂ ਤਿਸੈ ਸਰੇਬੋ, ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣਾ। ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜੀਵ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨੇ, ਤੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲੈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਲੈ। ਕਹਿ ਦੇ, ਸਮਝ ਲੈ, ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਹਮ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ, ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਏ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕਿਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ, ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਚੁਗਲੀ, ਉਹ ਕੌਣ ਮਾੜਾ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਾੜਾ ਕੋਈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਆ ਜਾਣ ਦੇ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਬੀਜ ਲੈ, ਉਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਬੀਜ ਲੈ। ਇਹ ਸਵਾਸਾਂ ਰੂਪੀ ਦਾਣੇ ਸੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਿਆ ਦਾਣਾ ਪੁੰਗਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਘਾਟਾ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਛਿੱਤਰ ਪੈਣੇ ਆ, ਛਿੱਤਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਹਰ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਮਝ ਲਓ ਨਾਮ ਬੀਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਬੀਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੱਢ ਲਵਾਂਗੇ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਲਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨਾਮ ਧਨ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਗਾਹਕ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਗਾਹਕ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਆਪ ਰੱਬ ਰੂਪ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਜੋਗੋਂ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ।